सत श्री अकाल। तुसीं वेख रहे हो टीवी पंजाब ते मैं हां तुहाडे नाल इंद्रप्रीत कौर संगीड़ा। खबरों के इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला नजर मारदे हां हैडलाइनस ते। बिना आयल्स मिलेगी कैनेडा दी पीआर, मंत्री ने चुकिया इसका मुद्दा। गड्डी चोरी करन दे मामले विच पंजाबी काबू पुलिस ने सांझी कीती इस दी जानकारी। बॉर्डर राहीं जाण वाले देन ध्यान जाणो बॉर्डर राहीं जाण दे नियम। टैक्सी दा सफर करना होवेगा महंगा, आम लोकां दी जेब ते पवेगा असर। कि कैनेडा विच बिना आयल्स दे पीआर हासिल की जा सकती है, इस बारे चर्चा छिड़ी हुई है। दरअसल मैंबर पार्लीमेंट वालों संसद विच एक मोशन लियांदा गया जिस विच इस नाल संबंधित जिक्र किया गया कि बहुत सारे लोग कैनेडा विच अजे ही रहंदे ने जिहड़े कि आयल्स नहीं कर सकते। उन्हां नूं काफ़ी समा हो चुकिया है कैनेडा विच रहिंदिआं। हुण मंग कीती जा रही है कि उन्हां नूं कैनेडा विच पक्का कीता जावे। इस तो बाद कंजरवेटिव पार्टी के मैंबर पार्लीमेंट वालों सरकार के उपर सवाल खड़े करदिआं कई तरह के जिहड़े उन्हां तो जवाब मंगे गए ने। उन्हां दा कहना है कि टीआर टू पीआर प्रोग्राम का अजे तक भी फैसला मुकम्मल तौर पर नहीं आ सकिया कि बिना आयल्स से कैनेडा विच पीआर हासिल की जा सकती है। इस सवाल बारे एक ताज़ा जानकारी सामने आई है। दरअसल सरी सेंटर तो लिबरल एमपी रणदीप सराय वालों पार्लीमेंट विच एक मोशन लियांदा गया जो कि चर्चा का विषय बनया होया है। इस मोशन तो बाद चर्चा छिड़ गई है कि बिना आयल्स कीते कैनेडा विच व्यक्ति पीआर हासिल कर सकता है। इस गल नूं लैके चर्चा हो रही है कि कैनेडा सरकार इस बारे कोई नवा प्रोग्राम लिया सकती है। पहला तुहानू दसदे हां इस मोशन बारे कि यह मोशन है कि दरअसल एमपी रणदीप सराय वालों एक मोशन लियांदा गया जिस विच वख-वख इकनॉमिक कैटेगरीज विच कैनेडा अंदर पहला तो ही काम करते व्यक्तियों नूं पहल देण दे नाल होर भी कई मंगां दा जिक्र किया गया। 2 बार डिबेट होने तो बाद ये मोशन सर्बसम्मति नाल पास हो गया। इस दौरान रणदीप सराय वालों कहा गया कि कैनेडा विच बहुत सारे टैंपररी फॉरेन वर्कर्स खासकर जिहड़े लो स्किल्ड वाले खेतर विच काम करते हैं पढ़ाई अते आयल्स आदि के कारण पीआर हासिल नहीं कर पा रहे। ये मोशन अजिहे सारे वर्कर्स लिए किसी प्रोग्राम की मांग करता है ताकि इस तरह वो कैनेडा विच पीआर हासिल कर सकन। हुण इस बारे डिटेल सांझी करदिआं सराय ने कहा कि इस उपर 120 दिनां अंदर ही जानकारी सामने आएगी। उन्होंने दस्सिया कि मोशन के 120 दिन के अंदर इमीग्रेशन मिनिस्टर वालों इस दे बारे कदम चुकण की जानकारी दी जाएगी। पर दूजे पासे ये भी दस दिए कि कंजरवेटिव इमीग्रेशन क्रिटिक अते पंजाबी मूल के एमपी जसराज हल्लण वालों लिबरल सरकार उपर सवाल उठाए गए हैं। जसराज हल्लण ने कहा कि ये मोशन बहुत वधिया है, असीं इस विच कुछ बदलाव भी कीते हैं पर सानू सरकार की नीयत ते शक है। उन्होंने कहा कि कई बार पार्लीमेंट विच बहुत वधिया मोशन पास होंदे ने, बावजूद इसके सरकार इन्हां वल कोई भी ध्यान नहीं दिंदी। उन्हों का कहना है कि कैनेडा के इमीग्रेशन मंत्रालय वालों पिछले साल 6 मई नूं टीआर टू पीआर प्रोग्राम शुरू किया गया जिस तहत सेहत अते होर खेतर विच काम करते व्यक्तियों नूं कैनेडा विच पीआर हासिल करन दा मौका दिता जा रहा सी। कैनेडा सरकार वालों 90,000 नूं पीआर देण वास्ते चलाए गए प्रोग्राम टीआर टू पीआर नूं बंद हुए भावें 6 महीने का समा हो चुका है पर उन्होंने दस्सिया कि अजे भी 40,000 तो वध अर्जियां प्रोसैसिंग अधीन हैं ते बहुत सारे लोग इसके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। कैनेडा के ਵੱਖ-ਵੱਖ शहरों में कार चोरां ने चिंता वधाई हुई है। हुण एक टोरंटो के मेयर वालों भी फैडरल सरकार नूं पत्र लिखा गया जिथे उन्होंने इस नूं लैके फिकर का प्रगटावा किया। मेयर का कहना है कि पहला के मुकाबले कार जैकिंग के मामले काफ़ी बढ़ चुके हैं। कैनेडा के कई हिस्सों में कार चोरी होने के मामले वध रहे हैं जिस तो बाद टोरंटो के मेयर नूं भी इसकी चिंता सता रही है। कार जैकिंग के संबंध में उन्होंने ओंटारियो नूं एक पत्र भेजा जिथे उन्होंने इस नाल संबंधित अपना फिकर जताया है। जी हाँ, टोरंटो के मेयर जॉन टॉरी वालों ओंटारियो नूं अते फैडरल सरकार नूं एक पत्र लिखा गया जिथे उन्होंने कार जैकिंग के संबंध में उन्हां दा ध्यान दिवाया है। उन्होंने कहा कि लगातार इस तरह के मामले वध हो रहे हैं जिस बारे एक ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं जानता हाँ कि टोरंटो पुलिस भी लगातार इस बारे जांच पड़ताल कर रही है ते वो भी इस नूं लैके फिकर विच है। टॉरी के पत्र विच जिक्र किया गया कि 2021 की तुलना विच टोरंटो पुलिस नूं कार जैकिंग के 55% वध मामलों के बारे जानकारी मिली। सारे वड्डे शहरों में इस तरह के मामले वध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहला के मुकाबले 93% नाल ये मामले वध दर्ज किए जा रहे हैं। दस दिए कि बहुत सारे अजिहे पीड़ित ने जिन्हां वालों जानकारी दी जा रही है कि किवें उन्हां दी गड्डी चोरी हो गई। इस मामले तो बाद ही मेयर वालों भी अपनी चिंता का प्रगटावा करदिआं फैडरल सरकार नूं पत्र लिखा गया है।
ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਰਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ। ਵੀਕਐਂਡ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੀਬੀਐਸਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਾਈਵ ਕੈਨ ਐਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਸ ਅਰਾਈਵ ਕੈਨ ਐਪ ਵਿੱਚ 72 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਭਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਵਰਜ਼ਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਤਰੀ ਅਰਾਈਵ ਕੈਨ ਐਪ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਦਿਖਾ ਸਕੋਗੇ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਡਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਸੈਂਟ ਲੈਟਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬਾਰਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸੀਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ $200 ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ $800 ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੋਲਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਪੰਛੀ ਇੰਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕਿਊਬੈਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। I think we're very aware that this is a decision that hasn't been an easy one, but it's been an important one. We took this decision to make sure that Canadians remain safe, that our telecommunication networks and our businesses remain secure. And it is the right decision to take for Canada's interests. It's a decision that parallels decisions made by most of our closest allies. And we understand that it may well lead to challenges at the World Trade Organization. But we feel that it is extremely important to stand up for Canadian protection, Canadian interests, and Canadian safety. That's why we took this decision, and we stand by it. Canadian telecom companies now have to remove Huawei and ZTE technology from their networks over the next 5 years. If these Chinese companies pose a risk to national security, why not have the ban and tech removal happen much sooner? I think one of the big preoccupations around this is the coming in of 5G networks, which will feature far more ubiquitous connections to the internet from appliances, from devices, from things that surround us in our daily lives. It's moving towards the Internet of Things, and it makes it extremely important to ensure that as we start into this 5G world, we're able to, from the outset, protect Canadian safety and security. And that's exactly why this was the right time to take this decision, even as we move forward into adopting new technologies and new ways of doing things. We need to keep Canadians safe. One of the big preoccupations around this is the coming in of 5G networks, which will feature far more ubiquitous connections to the internet from appliances, from devices, from things that surround us in our daily lives. ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ
ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਗੱਡੀ ਖੋਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਖੋਹ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੀੜਤ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਖੋਈ ਗਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੀੜਤ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੱਕੀ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੈਕਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਟਵਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਆਟਵਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 10 ਸੈਂਟਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 150 ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ $3.80 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ 86 ਮੀਟਰ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟਰੈਵਲ ਦੌਰਾਨ 18 ਸੈਂਟਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 11 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਦੱਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਟਵਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ। ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ। ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀ RCMP ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਿਪ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਟਰ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਸ ਆਈਆਂ,
ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੌਂਕੀਪੌਕਸ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੌਂਕੀਪੌਕਸ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 17 ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਟਾਪ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੌਂਕੀਪੌਕਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਂਕੀਪੌਕਸ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਾਪ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। From any Canadian cases under investigation are being sent to the National Microbiology Laboratory at this point in time for diagnosis and for verification. And we hope to be able to expand the diagnostic capability to other large provincial laboratories as well. At this point, though, the National Microbiology Lab is the focal point for analysing any genetic sequencing. This is being looked at as we speak. We understand from other countries that are reporting cases that the current monkeypox strain, or clade if you like, is the West African clade. We have not yet confirmed that in Canada. It would also depend on some of the quality of the specimens that we get. So, but we will provide that information as soon as we have it. But it will be through genetic sequencing. And I can't tell you the precise time. I know that the diagnosis, once the samples arrived in Winnipeg, was a very rapid turnaround for those initial 2 cases. But we'll see when the sequencing can occur, and then we will know whether there's any connections at all with other identifications globally. ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੋਟਰਸ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਵੋਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅੰਕੜਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰਸ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ 1.7 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਸ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਰਟੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਸ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 1624 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਲ 151 ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ 76 ਤੋਂ 40 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਟੱਕਰ ਲਿਬਰਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਂਥਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਫਾਰ ਚੇਂਜ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 7,21,000 ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 2010 ਤੋਂ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਈ ਹੈ,
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਥੇਰੇਸਾ ਟੇਮ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Though SARS-CoV-2 is still circulating across the country, COVID-19 disease activity indicators, including daily case counts, lab test positivity, and wastewater signals, are continuing to decline. Currently, hospitalizations remain elevated and variable, but there are signs that severe illness trends are declining as well. Sadly, last week, we were reminded of the serious impact of this pandemic when we surpassed more than 40,000 deaths related to COVID-19 in Canada. To all those in the circle of family and friends who are grieving a loss, we offer condolences. This is a reminder that our efforts are still needed to prevent every death we can. Learned about the use of public health measures for COVID-19 in the past 2 years is that they were also very effective in reducing the prevalence of other infectious diseases. So our reduced contact rates may have interrupted transmission of other infectious diseases, such as influenza. When most population public health measures like closures and capacity limits were removed, we saw COVID-19 transmission rates rebound. And now we're seeing influenza activity increasing up to the seasonal threshold, despite the opposite trend being expected at this time of the year. We remain cautiously optimistic that the warmer weather months will give us some reprieve from high transmission rates. Nevertheless, personal protective habits help reduce the spread of COVID-19, as well as other respiratory infections that we haven't seen for some time. ਇਸ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਖਬਰ ਰਾਹੀਂ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ 1165 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਅਧੀਨ 163 ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ 1412 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12,93,226 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 24 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 13,146 ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰਿਕਵਰਡ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12,63,669 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1,887 ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਈ ਗਈ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 12 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 91.3% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਟੀਕੇ, 93.1% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਕਾ, 56.9% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ 3 ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 56.5% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼, 36% ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਏ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ 9.1% ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 12% ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਬੈਕ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 1562 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਅਧੀਨ 53 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 626 ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ 14 ਮੌਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 10,60,045 ਕੁੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 15,326 ਮੌਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 91% ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾਈ।
55% ਨੇ 3 ਟੀਕੇ ਲਗਵਾ ਲਏ ਤੇ 13% ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ 4 ਟੀਕੇ ਲਗਵਾ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨ ਤੇ। ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਸ ਮਿਲੇਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੀਆਰ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਬੂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਣ ਧਿਆਨ, ਜਾਣੋ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਯਮ। ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਗੇੜਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।